الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدله exchange rows in the ranks of the presence of Allah in your hearts and prayers. So استحضروا عنهم الله في قلوبكم. الله أكبر. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارك دار السلام تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك إلهنا أنت يا مولانا سبحان الله. سبحان الله وبحمده أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid At-Tahir rahimakumullah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqamahan dan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan anak keturunan yang saleh dan salihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyampaikan inna awwala hazihi amri nubuwah wa rahmah, nubuwatun wa rahmah. Sesungguhnya perkara yang terjadi di muka bumi ini yang pertama sekali adalah nubuwah, kenabian. Kita mengetahui kenabian ada semenjak diturunkannya Nabi Adam ke atas dunia sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah nabi itu ada berapa? Kalau disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, jumlah nabi itu dari semenjak Nabi Adam sampai wafatnya Rasulullah sampai diangkatkannya Nabi Isa itu ada 124.000. Ya, jumlah rasulnya berapa? 313. Yang ulul azmi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ada 25, ya. 124.000 nabi, 313 rasul, kemudian 25 yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, kemudian ada 5 yang ulul azmi. Kemudian summa yakunu, ya, setelah itu khilafatan wa rahmatan. Setelah habis zaman kenabian maka datanglah masa kekhalifahan. Kita mengetahui bahwasanya Khulafaur Rasyidin itu
ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn Al-Khattab, ya, kemudian ada Sayyidina Utsman ibn Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan yang dikatakan satu lagi yang termasuk di dalam Khulafaur Rasyidin ada Umar ibnu Abdul Aziz, ya, Umar ibnu Abdul Aziz. Summa yakunu mulkan wa rahmatan. Kemudian setelah selesai masa khalifah, datanglah masa mulkan, yaitu kerajaan-kerajaan, dan dipenuhi juga dengan rahmat. Jadi yang dimaksud kerajaan di sini adalah dua kekhalifahan besar. Sebagian pakar sejarah merumuskan ini dua kekhalifahan yang besar. Yang pertama adalah kekhalifahan Bani Umayyah, yang kedua ada Bani Abbasiyah. Kemudian summa yakunu imaratan wa rahmah. Kemudian imarah, pemerintahan. Nah, di sini setelah Bani Abbasiyah ini banyak, ya, terpecah-pecah di dalam kesultanan-kesultanan. Ada Kesultanan Seljuk di Turki dan di Anatolia. Kemudian ada Kesultanan Zengkiyah, ada Kesultanan Ayyubiyah. Kemudian juga ada yang di Afrika ada Daulah Murabitin, kemudian Muwahhidin, kemudian Bani Umayyah jilid 2 di Andalusia, ya. Bahkan sampai yang terakhir, imaratan di sini adalah daulah atau kekhalifahan Turki Utsmani. Kemudian kemudian setelah habisnya imarah kekhalifahan Turki Utsmani, yatakadamuna alaihi takadamul humuri. Kemudian mereka akan memperebutkan itu daerah-daerah kekuasaan Islam ini sebagaimana mereka memperebutkan keledai-keledai. Ya, sebagaimana mereka memperebutkan keledai-keledai. Jadi negeri-negeri Islam itu dianggap seperti dalam kelemahan, karena keledai ini adalah salah satu binatang yang lemah, yang kerap dijadikan bahan kezaliman. Ya, kalau dia menggiling sesuatu maka ditutup matanya, dia akan berputar-putar. Dia tidak berhenti dan letih, tapi dia tidak bisa mengatakan aku letih. Ini kata Rasulullah ini. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, diperintahkan kita berjihad, fa'alaikum bil jihad, maka atas kalian datanglah perintah berjihad. Ya, wa inna jihadikum ar-ribat, dan sesungguhnya jihad kalian itu adalah ar-ribat. Ar-ribat itu terikat, atau dalam kata lain kita berada di satu batalion atau yang namanya pasukan yang membawa panji Rasulullah SAW. Ya, kemudian wa inna afdala ribatikum asqalan, kata Rasulullah menutup hadisnya, dan yang ribat yang terbaik yaitu di bumi Asqalan. Dan ternyata nubuwah, berita kenabian yang disampaikan oleh Rasulullah ini benar-benar terjadi sekarang. Ribatnya memang di Asqalan. Asqalan itu adalah satu daerah yang berada tepat di utara Gaza, yang kemarin yang diserang oleh pasukan Palestina pada 7 November itu yang berhasil dibobolnya itu, yang Iron Dome-nya itu diputus, itu adalah di Asqalan. Kemudian kita fokus sekarang kepada imaratan yang terakhir, yaitu kepemimpinan Islam yang terakhir, itu ada pada masa kekhalifahan Turki Utsmani. Turki Utsmani ini resmi tutup pada tahun 1918. Tapi mulai diasingkan sultannya yang terakhir, khalifah yang terakhir, yaitu Mehmed V, itu pada tahun 1923. Kemudian diisytiharkan runtuh oleh Muhammad Kemal Atatürk pada 1924. Kemudian ada dua penyebab Turki Utsmani ini runtuh. Ada penyebab eksternal dan ada penyebab internal. Eksternalnya adalah karena kekhalifahan Turki Utsmani mempunyai hutang yang sangat banyak terhadap PSN-nya, Proyek Strategi Nasional, dan banyak terlibat dengan hutang-hutang dari keluarga Rothschild, kemudian Lehman Brothers, ya, bankir-bankir di Eropa. Ya. Kemudian
penyebab internalnya adalah pemberontakan atau ingin lepasnya beberapa daerah-daerah yang dikuasai atau di bawah pemerintahan Turki Utsmani. Ya, termasuk yang paling terkenal adalah keemiran di kota Makkah yang dipimpin oleh Syarif Hussein. Sebenarnya Syarif Hussein itu dilahirkan di Istanbul. Keluarganya dibawa ke Istanbul oleh Sultan Abdul Hamid. Karena Sultan Abdul Hamid mengendus bahwasanya Inggris ingin mencoba ya menghancurkan Turki Utsmani ini melalui keluarga Syarif Hussein, yaitu pada saat itu kakeknya. Maka sempat Sultan Abdul Hamid II itu mengambil tampuk kepemimpinan Makkah dan diganti dengan keluarga yang lain, dan keluarga itu masih dari keturunan Bani Hashimiyah. Kemudian ya pada tahun 1908 Emir Syarif Makkah atau Emir Makkah yaitu Syarif Hussein berhasil mendapatkan kepercayaan kembali dari Sultan Abdul Hamid II untuk dijadikan Amir Makkah, Syarif Hussein. Singkat cerita, Inggris sudah mulai mengendus bahwasanya Turki Utsmani itu walaupun militernya kuat dan tidak bisa disentuh, tetapi mereka bisa dikacau dari dalam. Dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan salah satu ahli politiknya ke Arabia Peninsula, yaitu si Lawrence Al-Arabi. Lawrence mengatakan bahwasanya inilah saatnya sekarang bangsa Arab memimpin negeri-negeri Arab dengan bahasa Arab. Ini yang digemboskan oleh Lawrence Al-Arabi. Dia mencoba memasang api fitnah peperangan saudara di antara Turki Utsmani dengan Syarif Hussein yang menjadi Emir Makkah yang saat itu masih tunduk di bawah kekhalifahan Ottoman. Dan yang paling naasnya, ya, Inggris benar-benar menawarkan Syarif Hussein kalau ingin lepas dari Turki Utsmani dan ingin menjadi pemimpin bangsa Arab atau menjadi raja Jazirah Arab, maka kami akan berikan uang dan kami akan berikan senjata. Pertanyaannya, mengapa Inggris begitu ingin agar Syarif Hussein ini keluar dari kekhalifahan Turki Utsmani? Karena inilah cara yang selalu dipakai orang-orang kafir untuk menghancurkan kekuatan Islam, yaitu dengan merusak persatuan ukhuwah Islamiyah. Kenapa Inggris ingin menguasai Jazirah Arab dan negeri Syam? Karena Jazirah Arab dipenuhi dengan sumber daya mineral, terutama minyak. Dan kemudian kedua juga di situ ada dendam dari perang salib yang tidak pernah berhasil merebut Yerusalem semenjak direbut oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi situ ada juga faktor dendamnya. Tapi itu faktor yang kedua, karena kebanyakan pada saat itu mereka sudah tidak peduli dengan agama Kristen. Tapi mereka menginginkan supaya Inggris menguasai ladang-ladang minyak kelak di Arab. Ya. Kemudian setelah Raja Hussein dinisbahkan menjadi Emir Makkah 1908, maka Inggris senantiasa merayu, ayo kapan lagi kita mengangkat senjata? Turki Utsmani sedang dalam keadaan lemah. Akhirnya Syarif Hussein pun tergoda, kemudian terjadilah yang namanya pengepungan kota Madinah selama 72 hari. Khusus Madinah itu tidak diberikan Sultan Abdul Hamid II kepada orang-orang di sekitar Arab, tetapi dikasih pemimpinnya langsung dari Turki Utsmani, seorang jenderal yang saleh namanya Fakhruddin Basha. Fakhruddin Basha yang terkenal ya setelah, singkat cerita, pada perjanjian Mudros 1918
Turki Utsmani sepakat untuk menyerahkan Madinah kepada Syarif Hussein. Jadi awal-awal itu Lawrence bilang, dia panggil, Amir, kalau antum mau melemahkan Turki, putus dulu pasok-pasok perjalanan keretanya. Jadi dulu zaman Turki Utsmani itu kalau orang pergi haji Pak naik kereta Pak. Dari Istanbul langsung sampai Madinah. Nanti itu di Yordan, di Syria itu lewat. Jadi itu dulu dibom. Jadi pasokan-pasokan yang datang dari selatan menuju Turki atau menuju Syria itu dihancurkan. Bagaimana Emir Syarif Hussein ini mau dengan tawaran Inggris? Dia ditawarkan akan menjadi Raja Arab dari mulai negeri Syam sampai ke perbatasan Yaman. Kemudian setelah pengepungan terhadap Madinah selama 72 hari dan Fakhruddin Basha itu mempertahankan Masjid Nabawi selama 72 hari, ya. Kemudian dipaksa oleh Mehmed V. Udah Fakhruddin, nyerah aja. Kami sudah tanda tangan perjanjian Mudras antara Inggris dengan Turki Utsmani bahwasanya Madinah diserahkan kepada Syarif Hussein. Ya, itu kalau cerita perjuangan Fakhruddin Basha dalam mempertahankan Madinah itu seru sekali itu. Bahkan dia bolak-balik mimpi bertemu Rasulullah agar dia tidak meninggalkan Rasulullah dan kembali ke Istanbul. Jadi dalam mimpinya itu Fakhruddin Basha, gubernur Madinah. Pada akhirnya Inggris tetaplah Inggris, kafir tetaplah kafir. Semua tawaran-tawaran yang pernah dijanjikan dulu kepada Syarif Hussein, ya, itu semuanya hanya janji belaka, ya. Di mana Yordania, pokoknya negeri Syam, Irak dan Syria itu diambil alih oleh Inggris. Palestina, kemudian Irak diambil Inggris. Kemudian Syria diambil oleh Prancis. Mereka atur-atur itu dalam perjanjian Balfour. Dia bagi-bagi. Palestina diambil oleh Inggris. Kemudian Syarif Hussein hanya dikasih Jazirah Arab. Saudi itu dibagi dua Pak. Karena bagian Najd itu, Riyadh itu dikuasai oleh Bani Saud atau Raja Abdul Aziz. Jadi Raja Hussein hanya dapat sepotong dari Jazirah Arab. Ya. Kemudian anaknya yang sudah mendeklarasi sebagai Raja Irak dan Raja Syria. Raja Syria ada Abdullah I, Raja Irak ada Faisal. Dua-duanya anak Raja Hussein, anak Syarif Hussein. Kedua-duanya juga digulingkan oleh Inggris. Katanya kalian gak jadi, gak boleh jadi penguasa di Irak dan Syria ini. Tapi rakyat melawan dengan pertempuran berdarah. Akhirnya untuk menenangkan rakyat Irak dan Syria, Faisal dan Abdullah dipasang menjadi boneka sebagai Raja Irak yang baru lagi, dinaikkan lagi dan menjadi Raja Syria. Abdullah dijadikan Raja Transjordan. Singkat cerita, Raja Hussein, ya, setelah diberikan kekuasaan yang kecil oleh Inggris, Raja Hussein itu setiap hari frustasi. Frustasinya kenapa? Karena ketika Inggris melanggar janjinya, karena janjinya bahwasanya Palestina akan diberikan kepada keemiran Makkah atau Raja atau Syarif Hussein. Tapi ternyata Palestina diambil alih oleh Inggris. Kemudian Syarif Hussein itu dapat kabar bahwasanya kapal-kapal imigran Yahudi dari Eropa tiap hari itu, ya, mendarat di pelabuhan-pelabuhan di Palestina. Disitulah Raja Syarif Hussein mengalami tekanan batin yang sangat kuat, sehingga ketika pada waktu itu juga setelah Turki Utsmani runtuh 1924, Ibnu Saud melalui Abdul Aziz melakukan penyerangan terhadap keemiran di Makkah atau Raja Hussein di Makkah, dan kalah kerajaan Jazirah Arab, namanya kerajaan Jazirah Arab, ya, kalah. Akhirnya dengan kesepakatan yang baru antara Abdul Aziz dengan Inggris, seluruh Jazirah Arab diserahkan kepada Ibnu Saud dan
keturunannya yaitu Raja Abdul Aziz. Akhirnya gimana? Raja Hussein dan keluarganya tercampak. Pergilah mereka menumpang di tempat anaknya di Transjordan. Nama anaknya itu Abdullah. Abdullah memandang kalau raja di sini juga, raja bertemu raja, ada dualisme kepemimpinan. Ini namanya ayah kan. Tapi dianggap jadi saingan juga. Akhirnya ayahnya dia buang ke Siprus Utara. Ya. Jadi presiden Siprus Utara ini kan Turki ya Pak ya. Di bawah kekuasaan Turki, namanya Razak Dorovan itu. Dia seorang muslim yang baik. Katanya saya dulu waktu kecil pernah dibawa ayah saya ke Siprus. Katanya menjenguk Syarif Hussein. Dan ternyata Syarif Hussein itu kerjaannya setiap hari menangis dan menyesal. Penyesalan pertama karena dia keluar dari koalisi bersama Turki Utsmani. Penyesalan yang kedua karena banyaknya imigran-imigran Yahudi dari Eropa yang dibiarkan Inggris masuk. Ya, penyesalan yang ketiga ketika dia dulu di bawah Turki Utsmani, ya Islam itu dalam satu kesatuan yang luas, ya sampai menjelang Eropa, bahkan sampai menjelang Iran. Tetapi ketika di akhir-akhir hayatnya 1938, ya Islam itu sudah dibagi-bagi oleh Prancis dan Inggris. Dan kerajaan yang dulu diimpi-impikannya dari mulai perbatasan Yaman sampai ke Syria, ternyata sekarang sudah dimiliki oleh orang lain, Bani yang lain, yaitu Bani Su'ud. Nah, inilah akhirnya cerita daripada keruntuhan Turki Utsmani. InsyaAllah nanti malam kita sambung dengan pendirian negara Israel. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqomah masih jam 6.15 ya. Jazakumullah khairan. Sampai ketemu nanti malam insyaallah dan hari Jumat ya.